નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे धोरण 9 नी अंदर नवी स्वाध्याय पोथी छे जेना पाना नंबर 37 થી 40 गणित विषय विशेનું संपूर्ण सोल्यूशन જોવાના છીએ। तो તમે જો હજી સુધી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો જેના કારણે અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। અને આગળના બધા જ આ સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયો છે એ આપણી આ ચેનલ ઉપર મૂકેલા છે, તમે ના જોયા હોય તો જોઈ લેજો। ચલો આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ પ્રકરણ 4 જે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણો છે એનાથી, જેની અંદર તમને આપેલું છે વિભાગ એ, જેમાં તમારે विधानों खरा है कि खोटा ते जणाववानुं छे। दरेकनो एक गुण है। तो सौथी पहला आपणे विधानथी चालू करीए छीए। पहेलुं विधान जे छे ए आपणे तमे जोई शको छो, दरेकनो एक गुण है। द्विचल सुरेख समीकरणने अनंत उकेल मळे तो ए साचुं छे, एटले आपणे एनी सामे अहींया कने बॉक्समां साचुं लखवानुं छे। तमे अहींया कने जोई शको छो आ विधान आवशे साचुं। पछी बीजा नंबरनुं छे समीकरण x - 2y = 4 नो उकेल 0, 2 छे। अहींया कने बीजुं समीकरण जे छे ए तमे समीकरणनो उकेल शोधशो एटले तमने ख्याल आवी जशे। तो आ समीकरणनो उकेल जे छे 0 અને 2 छे, तो आ विधान छे ए खोटुं छे कारण के 0 અને 2 नहीं मळे। त्रीजुं छे y = mx द्वारा मळता समीकरणनी रेखा उद्गम बिंदुमांथी पसार थाय छे, तो ए आवशे साचुं। चलो चौथा नंबरनुं छे 3x = 2y + 5 मां y नो सहगुणांक 2 छे, तो ए पण साचुं छे। अहींया तमे जोई शको छो। पांचमुं छे 2, अहींया सहगुणांक जे छे जोई शको छो। पांचमुं जे छे 2 वर्गमूळमां x + 3y + 6 = 0 ए द्विचल सुरेख समीकरण छे, तो अहींया कने ए विधान जे छे ए खोटुं आवशे कारण के द्विचल सुरेख समीकरण जे छे ए नथी। चलो एना पछी द्विचल सुरेख समीकरणनो आलेख सुरेखा मळे छे, तो ए साचुं छे। પછી નીચેના દરેક વિધાનો માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા તમારે પૂરવાની છે। 7મા નંબરમાં જોઈએ આપણે સમીકરણ 2x + 5y = 30 નો એક ઉકેલ ખાલી જગ્યા છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કયો ઉકેલ આવશે, તો બી નંબરનો ઉકેલ આવશે 5 અને 4। 8મું છે y = 3x + 5 ને ખાલી જગ્યા ઉકેલ મળે, તો અહીંયા જવાબ આવશે અનંત। डी बिंदु 3 ने समीकरण 2x + 3y = k नो उकेल होय तो k बराबर खाली जग्या थाय। तो अहींया तमे समीकरण मूकी आ रकम कीमत मूकी अने उकेल शोधशो तो तमने जवाब मळशे k = 12, एटले के सी ऑप्शन आपणो साचो आवशे। 10मा नंबरमां 2x + 3y = m नो एक उकेल 1, 2 होय तो mx + 4y + 4 नो बराबर 0 नो एक उकेल खाली जग्या छे, तो जवाब आवशे डी 1 - 1। 11मो प्रश्न बिंदु खाली जग्या ए समीकरण x + y = 7 नो उकेल छे, तो कयो बिंदु मळशे, तो 4 અને 3 वाळुं एटले के सी। जो 12मां जो f बराबर खाली जग्या होय तो f = 9/5 सेल्सियस डिग्री + 32 माटे f = c अंश सेल्सियस थाय। तो अहींया कने तमे जोई शको छो, किंमत मूकशो અને गणतरी करशो तो जवाब आवशे -40 एटले के डी। नीचेना प्रत्येक प्रश्नों एक वाक्य अथवा तो अंक के शब्द में जवाब आपो और दरेकनो एक गुण है। तो 13मो प्रश्न है x = वर्गमूळ 3y ने द्विचल सुरेख समीकरण प्रमाणित स्वरूप में लखो। तो अहींया कने आपणे केवी रीतना लखी सकीए, तो x - वर्गमूळ 3y = 0। आ रीतना तमे अहींया कने प्रमाणित स्वरूप में ax + by + c बराबर लखी शको छो। ज्यां कने तमारे आ जे छे नथी लखवानुं, उपरवाळुं जे छे आपणे लखी दीधुं छे। तमे अहींया कने जोई शको छो, ज्यां a = 1 थशे, b = वर्गमूळ 3 थशे અને c = 0 थशे। अहींया कने आ जे लखेलुं छे ए खोटुं छे, એટલે आ न लखजो। अहींया कने आपणे साइडमां अहींया बतावेलुं छे आ तमारे लखवानुं छे, आ साचुं छे। चलो एना पछी 14मो प्रश्न छे x = 2 y = 1 ए समीकरण 2x + 3y = k नो एक उकेल होय तो k नी किंमत शोधो। तो अहींया कने तमारे 2x + 3y = k અને અંદર તમારે કિંમતો મૂકી દેવાની છે। x = 2 મૂકવાના અને y જ્યાં છે ત્યાં કને 1 મૂકવાનો અને બરાબર અહીંયા કને k જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે એની કિંમત મૂકશો તો k = 7 તમને જવાબ અહીંયા મળશે। તમે જોઈ શકો છો આ ગણતરી દ્વારા, કારણ કે 2 × 2 એટલે 4 થશે અને 3 × 3 એટલે 3 થશે, એટલે 4 + 3 = 7 જવાબ મળશે। આ રીતના તમારે ગણતરી કરીને દર્શાવવાનું છે। સમીકરણ 2y - 3x - 60 = 0 નું y સ્વરૂપ લખો।
તો અહીંયા કને વાય સ્વરૂપ આપણે લખવાનું છે, તો 2y બરાબર 60 ને બીજી બરાબર આપણે બીજી સાઈડ લઈ જઈશું તો આ રીતના તમને જવાબ મળશે 60 + 3x, અને એ જ રીતના 2 ને પણ ઓલી સાઈડ લઈ જઈશું તો 60 + 3x ભાગ્યા 2. તો અહીંયા કને સાદુરૂપ આપી દઈએ તો અહીંયા કને ઉડી જશે 30 × 60 એટલે 30 વડે અને 3/2x આ રીતના જવાબ મળશે. ચલો એના પછી 16મો છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ 3x + 2y બરાબર 7 ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં લખતા a + b + c ની કિંમત કેટલી થાય? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3x + 2y - 7 બરાબર 0 માં a બરાબર 3 થશે, b બરાબર 2 થશે અને c બરાબર -10 થશે. હવે 3 એ 3નો તમારે સરવાળો કરવાનો છે, a + b + c, તો 3 + 2 - 7. તો અહીંયા કને જવાબ આવશે તમને -2 -2. 17મું છે સમીકરણ 2x + 3y બરાબર 18 માટે જો x બરાબર 6 હોય તો y ની કિંમત જણાવો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો x બરાબર 6 મૂકવાના છે તો y ની કિંમત તમને y બરાબર 2 મળશે. ગણતરી છે એ તમારે આ રીતના દર્શાવવાની છે. વિભાગ બી ની તરફ જઈએ આપણે. દરેકના 2 ગુણ છે, માંગ્યા મુજબ ગણતરી કરીને જવાબ આપવાના છે. 18મો પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. 2x + y બરાબર 7 સમીકરણના 4 ઉકેલ તમારે મેળવવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે x બરાબર 0 મૂકશું તો y બરાબર 7 મળશે, x બરાબર 1 મૂકશું તો y બરાબર 5 મળશે, પછી x બરાબર 2 મૂકશું તો y બરાબર 3 મળશે. તમે અહીંયા કને ગણતરી છે એ તમને દર્શાવેલી છે, જોઈ શકો છો. x બરાબર 3 મૂકશું તો y બરાબર 1 મળશે. તો આ રીતના તમારી ગણતરી જે છે એ સરસ રીતે દર્શાવવાની છે. ચલો અહીંયા કને 19મો પ્રશ્ન છે. એક શહેરમાં ટેક્સી ભાડું આ પ્રમાણે છે. પ્રથમ કિલોમીટર માટે ભાડું ₹8 અને ત્યારબાદ દરેક કિલોમીટર માટે ભાડું ₹5 પ્રતિ કિલોમીટર છે. તો કાપેલ અંતર x કિલોમીટર અને ભાડું y લઈ આ માહિતી માટે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખો. તો તમારે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ લખવાનું છે. તો અહીં સમગ્ર જે તમને માહિતી આપેલી છે એ અંત x કિલોમીટર છે. સમગ્ર જે કાપેલ અંતર જે છે એ x કિલોમીટર છે. ટેક્સીનું ભાડું એટલે કુલ કેટલું થાય તો xy છે. તો 1 કિમીનું ભાડું ₹8 એટલે બાકી રહેલ અંતર તો x - 1 કિલોમીટર. x - 1 કિલોમીટર માટે ₹5 x - 1 એટલે કે 5x - 5. અહીંયા કને આપેલ શરત મુજબ આપણે હવે જો બનાવીએ એટલે કે y કેટલું થશે તો થશે 8 + 5x - 5. આ રીતના તમે અહીંયા કને સમીકરણ એટલે કે y બરાબર 5x + 3 આ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ જે છે તમને આ રીતના અહીંયા કને જોવા મળશે, જેમાં તમને છેલ્લે જવાબ મળશે 5x - y + 3 બરાબર 0. તમે આ રીતના ગણતરી કરી શકો છો. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરજો. વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને આ જે છે ગણતરી જે છે એ તમારી નોટબુકમાં વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારી લેજો, તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં ઉતારી લેજો, જેમના કારણે તમને આ પ્રશ્ન જે છે સરળતાથી સમજાઈ જાય અને તમારી સ્વાધ્યાય પોથીનું પણ લખાઈ જાય. ચલો 20મો પ્રશ્ન છે. જેની ઉપર બિંદુ 4 અને 5 આવેલા હોય તેવી બે રેખાના સમીકરણ લખો. તો પહેલું સમીકરણ આપણે અહીંયા લખીએ છીએ કે x + y બરાબર 9 અને બીજું સમીકરણ થશે 3x + 4y બરાબર 32. તો આ રીતના તમે લખી શકશો. 21મું છે. જો 5, 2 એ નો એક ઉકેલ હોય તો kx + 4y બરાબર 33નો એક ઉકેલ હોય તો k ની કિંમત શોધો. તો અહીંયા કને તમારે kx + 4y બરાબર 33નો ઉકેલ જે છે શોધવાનો છે, એટલે કે k ની કિંમત શોધવાની છે. તો જવાબ મળશે 5. 22મો છે. જો બિંદુ 5 - 2 એ સમીકરણ ax + 3y બરાબર 7નો એક ઉકેલ હોય તો એની કિંમત શોધો. એમાં પણ તમારે સેમ એ જ રીતના ગણતરી કરવાની છે. આ રીતના ગણતરી કરશો તો a બરાબર તમને 13/5 જવાબ મળશે. તો આ રીતના તમારે ગણતરી ખાસ જોઈ લેવાની છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયો સ્ટોપ કરી અને જોઈ લેશો. 23મો છે. તમને πx + y બરાબર 9ના સમીકરણના 4 ઉકેલ મેળવો. તો અહીંયા કને આપણે x બરાબર 0 કરીશું તો સૌથી પહેલાં y બરાબર 9 મળશે. x બરાબર 1 કરીશું તો y બરાબર 9 - π મળશે. x બરાબર 2 મૂકીશો તો y બરાબર 9 - 2π મળશે અને x બરાબર 3 મૂકીશું તો y બરાબર 9 - 3π મળશે. તો આ રીતના તમે એના ઉકેલ શોધી શકશો અને અહીંયા નીચે તમારે આ ઉકેલો જે છે એ લખી દેવાના છે કે આ રીતના 4 ઉકેલો મળે છે. આ 4 ઉકેલ તમારે આ રીતના એને બિંદુ સ્વરૂપે તમારે લખવાના છે. તો જરૂર પડે તો આ રીતના તમારે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને આ બધી ગણતરીઓ છે એ ખાસ કરીને તમે નોંધતા જજો. ચલો અહીંયા કને આપણું આ જે છે સોલ્યુશન છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. તમે હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, બેલ આઇકન દબાવી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને વિડીયો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરીથી પાછા આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો અને તંદુરસ્ત રહો.